નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા. લોકસભા ચૂંટણીને લઈને મહત્વના સમાચાર દિલ્હીથી મળી રહ્યા છે. ભાજપની પાર્લામેન્ટરી બેઠક ગુજરાતના ઉમેદવારોને લઈને કરાયું મંથન. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને પાટીલ રહ્યા હાજર. ત્રણ ઉમેદવારોની બનાવી હતી પેનલ. ઉમેદવારોના નામ પર પાર્લામેન્ટરીમાં ચર્ચા. તો 26 લોકસભા ગુજરાતની બેઠક પર ત્રણ નામને લઈને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને CR પાટીલ સહિત પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ ચર્ચા કરી રહ્યો હોવાની જાણકારી છે. ત્રણ નામની પેનલ બનાવવામાં આવી છે. ગાંધીનગર લોકસભા બેઠકને જોડીને 25 લોકસભા બેઠક જે છે તેના ઉપર નામની ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. ગાંધીનગર લોકસભા બેઠક પર સર્વાનુમતે અમિત શાહના નામ ઉપર મહોર લગાડવામાં આવી હતી. બાકી કોણે દાવેદારી કરી છે તે હવે અમે આપને જણાવી દઈએ. ગિરીશ પરમાર, હિતુ કનોડિયા, મણિભાઈ, દિનેશ મકવાણા, પ્રદીપ પરમાર, અરવિંદ વેગડા અમદાવાદ પશ્ચિમ બેઠક પરથી દાવેદારી કરવામાં આવી છે. આ તરફ ડોક્ટર કિરીટ સોલંકી, દર્શના વાઘેલા, જીતુ વાઘેલા. વધુ माहिती न्यूज 18 संवाददाता रचना पास से मिली. रचना, जिस तरह से ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू हुई, क्या महत्व के मुद्दे जो है, अहम मुद्दे जो है उसके ऊपर चर्चा की जा रही है गुजरात को लेकर? देखिए, आज बीजेपी मुख्यालय में जिस तरीके से कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, आगामी 2000 लोकसभा के जो चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर ये बैठक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है. सिद्धार्थ, आपको ये भी बता दें कि अन्य जो राज्य हैं, करीबन 14 राज्यों की बैठक आज यहाँ पर थी. और बात गुजरात की करें तो गुजरात को लेकर भी यहाँ पर कोर ग्रुप की बैठक की गई, जिसमें कि JP नड्डा खुद मौजूद थे, गृह मंत्री भी इसमें शामिल थे. और लोकसभा चुनाव में कौन से वो उम्मीदवार होंगे उनके नामों को लेकर यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया, क्योंकि कई नाम सामने आ रहे हैं. उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर विचार मंथन हुआ, क्योंकि जो बीजेपी का नारा है 400 पार, उसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और किस तरीके की रणनीति रहने वाली है, उन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई. और इसके साथ आपको बता दें कि कोर ग्रुप की बैठक में अहम मुद्दों के साथ तो अहम मुद्दों पे तो चर्चा की ही गई है. इसके साथ आपको एक चीज और बता दूं कि कल CEC की बैठक होनी है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि उस CEC की बैठक में कौन कौन से राज्यों के जो नाम हैं उन पर मोहर लग सकती है, क्योंकि कल की बैठक भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है. और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो हैं वो बैठक से निकल चुके हैं और वो अभी गुजरात के लिए एयरपोर्ट जाने वाले हैं. गुजरात के लिए उनकी रवानगी है दिल्ली से. CR पाटिल भी वहां से निकल चुके हैं. तो कुल मिला के आज की बैठक है वो तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन कल CEC की बैठक होनी है. अब ये देखना होगा कि कल CEC की इस बैठक में क्या गुजरात के नामों पर भी चर्चा होगी या नहीं होगी, क्योंकि 26 सांसद हैं. और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके की बातें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि कुछ नामों को बदला भी जा सकता है, तो वो भी महत्वपूर्ण होगा कि कौन से वो नाम होंगे, क्या वो चेंज होंगे या जो सिटिंग MPs हैं वही आगे चुनाव के लिए जाएंगे. तो ये तमाम चीजें जो हैं ये इन बैठकों में रणनीति एक तैयार की जा रही है. जो बीजेपी का नारा है 400 पार के लिए, तो उनकी तमाम ये तैयारियां हैं यहाँ पर. रचना, दो जो इम्पोर्टेंट चीजें, ये एक तो CM और CR पाटिल दोनों निकल चुके हैं, यानी कि हो सकता है कि नाम जो है वो तय हो चुके हो और वो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बीजेपी की फितरत रही है. देखिए, जाहिर सी बात है कि जो नाम यहाँ पर आज प्रेजेंटेशन में रखे गए होंगे या जो लिस्ट एक सामने रखी गई होगी, क्योंकि वहाँ पर अध्यक्ष भी थे, गृह मंत्री भी थे, तो उन नामों को लेकर विचार मंथन हुआ होगा और किस तरीके से बीजेपी किन कैंडिडेट्स पर दाव लगाएगी, ये सबसे बड़ी बात है. क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पिछले दिनों की बात करें या पीछे टेन्योर की बात करें, तो बीजेपी के 26 सांसद वहां से है, तो वो चीजें भी आ रखी गई. और जाहिर सी बात है कि कुछ नए नाम या कुछ नए युवा चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, तो उन पर भी विचार मंथन के बाद ये तमाम जो चीजें हैं यहाँ तय करने के बाद अब CEC की बैठक में जाएगी. और CEC की बैठक में आपको बता दें कि शुरुआत में जो 26 के 26 नाम है वो नहीं आएंगे, कुछ एक जगहों के नाम सामने आएंगे, उसके बाद फिर लिस्ट निकलेगी, उसके बाद तमाम चीजें यहाँ पर तय की जाएगी. जी, शुक्रिया रचना सारी जानकारी के लिए. तो हालમાં જે જાણકારી છે તે પ્રમાણે મુખ્યમંત્રી અને CR પાટીલ બંને રવાના થઈ ચૂક્યા છે. મહત્વના નામો પર ચર્ચા થઈ ચૂકી છે. તો લોકસભા ચૂંટણીને લઈને હવે સ્થાનિક ઉમેદવારોને ટિકિટ આપવાની માંગ ઉઠી છે. પાટણ લોકસભા બેઠક પર ભાજપ પક્ષ દ્વારા ઠાકોર સમાજના સ્થાનિક ઉમેદવારને ટિકિટ મળે તેને લઈને ઠાકોર સમાજના આગેવાનો દ્વારા બેઠકોનો દોર શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. તેમજ સ્થાનિક ઉમેદવારોને ટિકિટ મળે તેવી માંગને લઈ શક્તિ પ્રદર્શનની રણનીતિઓ ઘડાઈ રહી છે. ઠાકોર સમાજના અગ્રણીઓ દ્વારા હારીજના સ્થાનિક યુવા નેતા અને ભાજપમાં સક્રિય કાર્યકર
ગલુજી ઠાકોરને ટિકિટ આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે। સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે કે ગલુજી ઠાકોર સ્થાનિક છે, તેમજ હારીજ તાલુકા સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ઠાકોર સમાજ સહિત અન્ય સમાજમાં પણ સારું વર્ચસ્વ ધરાવે છે, તેમજ પાટણ લોકસભા વિસ્તારમાં ઠાકોર સમાજનું પ્રભુત્વ છે। આ બેઠક પર વર્ષોથી ઠાકોર સમાજના પ્રભુત્વથી જીત મેળવે છે। આ બેઠક પર આશરે 5 લાખથી વધુ મતદારો ઠાકોર સમાજના છે, જેથી અમારી માંગ છે કે ભાજપ દ્વારા સ્થાનિક તરીકે હારીજના ગલુજી ઠાકોરની ટિકિટ આપવામાં આવે। સ્થાનિક જે ઉમેદવાર છે ને ગલુજી બાબુજી એ હવે તો સારો નકર બાલ્યો તો કોઈ કરે નહીં, 5 વર્ષથી અહીં જતો રહે છે, અમારો વિકાસ કોઈ થતો નથી અને અમે ઓળખતા નહીં, કોઈ અમારી વાત સાંભળતું નહીં, લાઈન શું કરવાનો અમારે? એ અમારે સ્થાનિક નેતાને ટિકિટ મળે એની માંગ છે અમારી। અને આ મિટિંગ મળી એ થોડા સમયમાં જો આ ધ્યાન નહીં દોરવામાં આવે તો ઘણી સંખ્યામાં ભેગા થઈ અને અમે અમારું શક્તિ પ્રદર્શન કરશું। ઠાકોર સમાજને જો ટિકિટ આપવામાં આવશે તો સારા મતથી પણ જીતશે અને જો એમને ટિકિટ નહીં આપવામાં આવે તો આવનારા સમયમાં શક્તિ પ્રદર્શન પણ કરવામાં આવશે। લોકસભા ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસને બનાસકાંઠાથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે। ધાનેરાના પૂર્વ ધારાસભ્ય જોઈતા પટેલે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે। રાજકારણ ગરમાયું છે। જોઈતા પટેલના રાજીનામાને લઈને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ભરતસિંહ વાઘેલાએ જણાવ્યું કે કોંગ્રેસે તેમને 5 વખત વિધાનસભાની ટિકિટ અને 1 વખત લોકસભાની ટિકિટ આપી હતી। કોંગ્રેસ છોડવા પાછળ તેમનું વ્યક્તિગત કારણ હોઈ શકે છે। એમને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ 5 વખત વિધાનસભાની ટિકિટ, લોકસભાની ટિકિટ પણ આપી। ખૂબ અમારા સિનિયર આગેવાન હતા, પરંતુ હજી સુધી કોઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવાનો એમણે નિર્ણય નથી કર્યો, પરંતુ કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે। એ ખરેખર દુઃખદ બાબત છે। ખૂબ સિનિયર આગેવાન હતા। મને જ્યાં સુધી જાણવા મળ્યું છે ત્યાં સુધી એ એમનું વ્યક્તિગત કારણ હોઈ શકે। વિધાનસભા ગૃહમાં જીતુ વાઘાણીનું નિવેદન, સરકારના ખેડૂતોને લાભ થાય તેવા પ્રયત્નો। તાવતેમાં 371 કરોડ સહાય કરવામાં આવી। ખેડૂતોને ઝડપથી વીમા રકમ મળે તેવા પ્રયત્નો। ટેટ અને ટાટમાં 3 લાખથી વધુ ઉમેદવારો પાસ થયા છે અને તેમને મેરિટના આધારે નોકરી આપવામાં આવે છે। કોઈને અન્યાય ન થાય એના માટે રાજ્ય સરકારે એ તાવતે વખતે 321 કરોડ, પીપરજોય વખતે 77.64 કરોડ, કમોસમી વરસાદ એનું પણ નુકસાન થતું હોય છે। વીમા કંપનીઓ આવા વખતે એ વીમો ભૂતકાળમાં આપતી નહોતી, એના બદલે રાજ્ય સરકારે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વની અંદર અને ભાજપના નેતૃત્વમાં કમોસમી વરસાદમાં પણ 23માં 14.52, સપ્ટેમ્બરમાં કમોસમી વરસાદ 23માં આવ્યો ત્યારે 32 લાખ, આ પ્રકારની રકમો એ ખેડૂતોને સહાય કરવા માટે હેક્ટર દીઠ SDRF થી ઉપરાંત પણ આપી છે। સુરતના ભેસ્તાન વિસ્તારમાં મારામારી થઈ। ભેસ્તાન કાઠિયાવાડ ચાની દુકાન નજીકની ઘટના છે। અંગત અદાવતમાં કેટલાક શખ્સો બાખડ્યા હતા। જાહેરમાં ધારદાર હથિયાર સાથે કર્યો હુમલો। મારામારીની ઘટના CCTVમાં જોવા મળી છે। ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે। સમગ્ર મામલે પોલીસે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે। દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ રહ્યા છો કે સુરત ફરી એક વખત ક્રાઇમ સિટી બની રહ્યું હોય તેના પુરાવા મળી રહ્યા છે। જાહેરમાં આવી મારામારી કરવામાં આવી રહી છે। લોકો જે છે તે તલવાર લઈને, દંડા લઈને આવીને મારામારી કરે છે। વ્યક્તિને એટલો મારે છે કે તેને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવો પડે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। સમાચારોમાં હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે। આપ જોડાયેલા રહો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે। ઘરથી છૂટું કરી દેનાર વોન્ટેડ આરોપી 20 વર્ષમાં ઝડપાયો। સુરતમાં પાનનો ગલ્લો પડાવી લેવા હત્યા કરનાર આરોપી 31 વર્ષે ઝડપાયો। વર્ષ 1994 થી ફરાર થયેલ રામદયાલની યુપીથી ધરપકડ। પોલીસે હત્યાના આરોપીને ઝડપી પાડી જેલ હવાલે કર્યો। પ્રખ્યાત ગઝલકાર પંકજ ઉદાસનું નિધન થતા તેમના વતનમાં શોકનો માહોલ। પંકજ ઉદાસ રાજકોટના ચરખડી ગામના વતની હતા। તેમનું મકાન પણ અહીં આવેલું છે। તેમના નિધનના સમાચારથી ગામમાં શોકની લાગણી। રાજ્યમાં વધુ એક યુવકનું હાર્ટ એટેકથી મોત। અરવલ્લીના મોટા કંથારિયામાં 30 વર્ષીય યુવકનું હાર્ટ એટેકથી મોત થયું। યુવક કરિયાણાની દુકાનમાં જ ઢળી પડ્યો। અરવલ્લીમાં 2 દિવસમાં 2 યુવકોના હાર્ટ એટેકથી મોત નિપજતા અરેરાટી। હવામાન વિભાગે કરી મોટી આગાહી। ગુજરાતમાં 2 દિવસ વરસશે વરસાદ। રાજ્યના ખેડૂતો પર ફરી ઘેરાશે આફતના વાદળો।
શિયાળાની વિદાય વચ્ચે રાજ્યમાં ફરી માવઠાના એંધાણ દેખાતા ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે. આગામી 1 માર્ચથી 2 માર્ચ દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે વરસાદની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર 1 માર્ચે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, સુરેન્દ્રનગર અને બોટાદમાં છૂટો છવાયો હળવો વરસાદ પડી શકે છે. તો 2 માર્ચે ગીર સોમનાથ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં છૂટા છવાયા સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે. आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन होने का फोरकास्ट दिया गया है और जिन जिन जगहों पे मतलब डे 4 यानी 1 मार्च को बारिश होगी वो ज़िले हैं गुजरात रीजन के बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, छोटा उदयपुर और दाहोद. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી રહ્યું છે જે ઉત્તર ભારતને આવરી લેશે, જેના કારણે 1 અને 2 માર્ચના રોજ રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. હવામાન વિભાગે દરિયાકાંઠે પવનની ગતિ 45 થી 55 પ્રતિ કલાક રહેવાની પણ આગાહી કરી છે. ચૂંટણી આવતા જ કોંગ્રેસના કાંગરા ખરવા લાગે અને ભાજપમાં શરૂ થાય ભરતી મેળો. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા પણ કોંગ્રેસ અને આપમાં મોટું ગાબડું પડ્યું છે, તો ભાજપમાં ભરતી મેળો શરૂ થયો છે. ગાંધીનગરના કમલમમાં વિવિધ પક્ષના નેતાઓએ કેસરિયા કર્યા. વિવિધ પક્ષના 10,000થી વધુ નેતાઓ, કાર્યકર્તાઓ ભાજપમાં જોડાયા. નારાયણ રાઠવા તેમના પુત્ર સંગ્રામસિંહ રાઠવા સાથે ભાજપમાં જોડાયા. લોકસભાની ચૂંટણી આવતા જ મોટા નેતાઓ સહિત કાર્યકર્તાઓ પણ કોંગ્રેસમાંથી મોભંગ થયો અને ભાજપમાં વિકાસની યાત્રામાં જોડાયા. ભાજપની ભરતી મેળામાં બોટાદ નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ સહિત અલગ અલગ સમાજના લોકોએ પણ કેસરિયા કર્યા. અલ્પાબેન સાબવા તેમજ દિલીપ સાબવા સહિત 100 લોકોએ ગાંધીનગરમાં ભાજપનો ખીસ ધારણ કર્યો. આ ઉપરાંત મોરબી કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ સહિત આગેવાનો પણ ભાજપમાં જોડાયા. મોરબી કોંગ્રેસના પાયાના પથ્થર સમા આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓએ હાથનો સાથ છોડીને કેસરિયા કર્યા. પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલે તમામને ભાજપનો કેસ પહેરાવીને આવકાર્યા. સાથે જ વિકાસની યાત્રામાં જોડાવા માટે આહવાન કર્યું. પાટીલે કોંગ્રેસની ચૂટકી લેતા કહ્યું કે કોંગ્રેસ આજ સુધી અભિબોલા, અભિફોકના કારણે કાર્યકરો નિરાશ થયા છે. લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા મધ્ય ગુજરાતમાં ભાજપે ખૂબ મોટું મિશન પાર પાડ્યું. કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સાંસદ નારાયણ રાઠવા અને તેમના પુત્રએ કેસરિયા કરી લીધા. ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલે ખેસ પહેરાવીને નારાયણ રાઠવાને આવકાર્યા. આદિવાસી સમાજમાંથી આવતા નારાયણ રાઠવા 3 વખત લોકસભાના સાંસદ રહી ચૂક્યા છે. ડોક્ટર મનમોહનસિંહ સરકારમાં તેઓ રેલ રાજ્યમંત્રી રહ્યા. 2018થી રાજ્યસભાના સાંસદ રહ્યા, પરંતુ હવે તેઓ કોંગ્રેસની તમામ જવાબદારીઓ પરથી રાજીનામું આપી ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે. તેમના પુત્ર અને જિલ્લા કોંગ્રેસના કાર્યકારી પ્રમુખ સંગ્રામસિંહ રાઠવા પણ ભાજપમાં જોડાયા છે. તેઓ છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ છે. બરોડા ડેરી અને છોટાઉદેપુર APMCમાં ડિરેક્ટર છે. વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સંગ્રામસિંહને કોંગ્રેસે ટિકિટ આપી, પરંતુ તત્કાલીન સમયે કેસરિયા કરનારા મોહનસિંહ રાઠવાના પુત્ર રાજેન્દ્રસિંહ રાઠવા સામે તેમની હાર થઈ હતી. ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં ગુજરાતની 26 લોકસભા બેઠક માટે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે ગઠબંધનની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આમ આદમી પાર્ટીને ભરૂચ અને ભાવનગર બેઠક ફાળવવામાં આવી છે. જોકે કોંગ્રેસના નિર્ણયને લઈ ભરૂચ કોંગ્રેસમાં ભડકો થયો છે. પાર્ટીના આ નિર્ણયને બદલે તેવી સ્થાનિક આગેવાનો માંગ કરી રહ્યા છે કે અહીં ઉમેદવાર જે પણ લડે તે કોંગ્રેસના સિમ્બોલ પર લડે તેવી માંગ કરવામાં આવી. તો આ બાબતે આપના ઉમેદવાર ચેતર વસાવાએ કહ્યું કે હું મારા હાઈકમાન્ડ સાથે આ બાબતે ચર્ચા કરીશ. હાઈકમાન્ડ જે રીતે કહેશે તે રીતે ચૂંટણી લડીશ. આ તરફ રાધનપુર કોંગ્રેસમાં પણ મોટું ભંગાણ થયું. અખિલ આંજણા કેળવણીથી મંડળના પ્રમુખ ભાજપમાં જોડાઈ જતા ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસમાં ગાબડું પડ્યું. પાટણ ભાજપ કાર્યાલય ખાતે નવીન ચૌધરીએ કેસરિયા કરી લીધા. રાધનપુર કોંગ્રેસના સક્રિય કાર્યકર નવીન ચૌધરી ભાજપમાં જોડાતા સ્થાનિક રાજકારણ ગરમાયું. રાજ્યમાં વન્ય પ્રાણીઓ બન્યા હિંસક. છેલ્લા 2 વર્ષમાં સિંહ અને દીપડાના હુમલા વધ્યા હોવાના આંકડા ગૃહમાં વન અને પર્યાવરણ મંત્રીએ રજૂ કર્યા. પ્રાણીઓએ કરેલા હુમલામાં 2 વર્ષમાં 42 લોકોના મોત થયા, જ્યારે 241 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા. સિંહ અને દીપડાએ 286 લોકો પર હુમલો કર્યો, જેમાં રાજ્ય સરકારે 259 લોકોને વળતર ચૂકવ્યો હોવાનો જવાબ રજૂ કર્યો. સાબરમતીને પ્રદૂષિત કરનાર સામે છેલ્લા 2 વર્ષમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી. વિધાનસભા ગૃહમાં કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમારના સવાલમાં સરકારે આ માહિતી આપી હતી. વર્ષ 2022માં દૂષિત પાણી છોડવા બદલ 42 એકમોને નોટિસ આપવામાં આવી, જેમાં 7 કંપનીને કારણદર્શક નોટિસ અપાઈ, 12 કંપનીને નોટિસ ઓફ ડાયરેક્શન અને 23 કંપનીઓને ક્લોઝર અને ડાયરેક્શન નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે. વિધાનસભા ગૃહમાં નવજાત બાળકોના મોતનો મુદ્દો પણ ગુંજ્યો. કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય ગેરીબેન ઠાકોરના સવાલનો સરકારે જવાબ આપતા જણાવ્યું કે અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 1449 નવજાત બાળકોના મોત થયા. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 2 વર્ષમાં 1060 નવજાત બાળકોના મોત થયા. આ તરફ અમદાવાદ જિલ્લામાં 2 વર્ષમાં કુલ 389 નવજાત બાળકોના મોત નિપજ્યા. જોકે નવજાત બાળકોના મોતનો રેશિયો ઓછો કરવા સરકાર નવી યોજનાઓ અમલમાં મૂકી રહી છે. ગુજરાત પ્રવાસે આવેલા કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપીને વિકાસ કાર્યોની ભેટ આપી. સોલા ભાગવત નજીક દશકોશી કડવા પાટીદાર સમાજના સમૂહ લગ્નમાં અમિત શાહે હાજરી આપી. ત્યારબાદ કલોલના કપિલેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં અમિત શાહે દર્શન કર્યા. મહાદેવને જળાભિષેક કરીને પૂજા અર્ચના અને આરતી કરી. સાથે જ ઓડાના નવનિર્મિત કપિલેશ્વર તળાવની પણ મુલાકાત લીધી.
ત્યારબાદ અમિત શાહે કલોલમાં સ્વામિનારાયણ મેડિકલ કોલેજનું લોકાર્પણ કર્યું. સંતો અને વિદ્યાર્થીઓએ શાહનું ઉષ્માભેર સ્વાગત કર્યું. સ્વામિનારાયણ વિશ્વ મંગલ ગુરુકુલના 30મા વાર્ષિક મહોત્સવમાં હાજરી આપતા શાહે સભાને પણ સંબોધી. ગાંધીનગર લોકસભા વિસ્તારમાં ₹758.44 કરોડના વિકાસ કાર્યોના અમિત શાહના હસ્તે લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત થયા. સાંજના સમયે પેથાપુર ખાતે તળાવ, ધોળાકુબા સરકારી પ્રાથમિક શાળાના ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે લોકાર્પણ કરાયું. હવામાન વિભાગે કરી મોટી આગાહી. ગુજરાતમાં 2 દિવસ વરસશે વરસાદ. રાજ્યના ખેડૂતો પર ફરી ઘેરાશે આફતના વાદળો. શિયાળાની વિદાય વચ્ચે રાજ્યમાં ફરી માવઠાના એંધાણ દેખાતા ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે. આગામી 1 માર્ચથી 2 માર્ચ દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે વરસાદની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર 1 માર્ચે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, સુરેન્દ્રનગર અને બોટાદમાં છૂટોછવાયો હળવો વરસાદ પડી શકે છે. તો 2 માર્ચે ગીર સોમનાથ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે. आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन होने का फोरकास्ट दिया गया है और जिन जिन जगहों पे मतलब डे 4 यानी 1 मार्च को बारिश होगी वो ज़िले हैं गुजरात रीजन के बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, छोटा उदयपुर और दाहोद. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી રહ્યું છે જે ઉત્તર ભારતને આવરી લેશે, જેના કારણે 1 અને 2 માર્ચના રોજ રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. હવામાન વિભાગે દરિયાકાંઠે પવનની ગતિ 45 થી 55 પ્રતિ કલાક રહેવાની પણ આગાહી કરી છે. ચૂંટણી આવતા જ કોંગ્રેસના કાંગરા ખરવા લાગે અને ભાજપમાં શરૂ થાય ભરતી મેળો. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા પણ કોંગ્રેસ અને આપમાં મોટું ગાબડું પડ્યું છે, તો ભાજપમાં ભરતી મેળો શરૂ થયો છે. ગાંધીનગરના કમલમમાં વિવિધ પક્ષના નેતાઓએ કેસરિયા કર્યા. વિવિધ પક્ષના 10,000થી વધુ નેતાઓ, કાર્યકર્તાઓ ભાજપમાં જોડાયા. નારાયણ વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીના સુપુત્ર અનંત અંબાણી અને રાધિકા મર્ચન્ટના પ્રી વેડિંગ સેરેમનીને લઈને ભારે ઉત્સાહનો માહોલ છે, જેને લઈને દેશ વિદેશના અનેક ખ્યાતનામ લોકો જામનગરમાં મહેમાન બનવાના છે. ત્યારે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના કોર્પોરેટ અફેર્સના ડાયરેક્ટર પરિમલભાઈ નથવાણી પણ જામનગર પહોંચ્યા છે. 1, 2 અને 3 માર્ચે આયોજિત પ્રી વેડિંગ સેરેમની વચ્ચે હાલ દેશ દુનિયાના પ્રખ્યાત મહેમાનો જામનગર આવી રહ્યા છે. જામનગર અનંત અંબાણી અને રાધિકા મર્ચન્ટના પ્રી વેડિંગ સેરેમનીને લઈને ઉત્સાહ છે. દેશ વિદેશથી ખ્યાતનામ મહેમાનોની જામનગર આવવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. બોલિવૂડ ફેશન ડિઝાઇનર મનીષ મલ્હોત્રા જામનગર પહોંચ્યા. મિસ વર્લ્ડ અને એક્ટ્રેસ મોડલ માનુષી ચિલ્લર પણ જામનગર પહોંચ્યા હતા. અનંત અંબાણી અને રાધિકા મર્ચન્ટના પ્રી વેડિંગ સમારોહ પહેલા અંબાણી પરિવારે આસપાસના ગામડાઓમાં અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કર્યું છે. જામનગરના ખાવડી નજીક ભવ્ય લોક ડાયરા અને જમણવારનું આયોજન કરાયું છે. ત્યારે રાજ્યના ખ્યાતનામ લોક ગાયકો, લોક સંગીતકારો પોતપોતાના અંદાજમાં શુભકામનાઓ પાઠવી રહ્યા છે. ઢોલ ઢબુક્યા છે, શરણાઈના સૂર વાગ્યા છે. સાથે આવ્યા છે અંબાણી પરિવારના સુપુત્ર અનંતભાઈ અંબાણીના લગ્ન અને આ લગ્ન પ્રસંગની અંદર લોક ડાયરામાં જમાવટ કરવા માટે ખાસ કરીને બિહારીદાન ગઢવી કે જેઓ જામનગર પહોંચ્યા છે. બિહારીભાઈ, શું કહેશો આ માહોલ અને આ માહોલ વચ્ચે દીકરાના લગ્ન, એવો માહોલ શું કહેશો? બસ અંબાણી પરિવારના આંગણે એક એવો રૂડો પ્રસંગ છે કે એનો આનંદ ઉત્સાહ તમામ લોકોમાં છે. કારણ કે અંબાણી પરિવાર આખા જગતમાં છવાયેલો છે. જેમ અંબાણીભાઈએ એક સૂત્ર હતું કે કર લો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં, પણ આવા પ્રસંગે મુઠ્ઠી ખોલી અને સંપત્તિને વાપરવા માટે થઈ લોક સાહિત્ય, લોકસંગીત એના પૂર્ણ ચાહક ધીરુભાઈ અંબાણી, મારા સ્વર્ગસ્થ પિતાશ્રી હેમુ ગઢવી, એમના અનેકવાર ચોરવાડ એમને કાર્યક્રમ કરેલા. એટલે વારસાગત હું પણ લોકગાયક છું. મને આનંદ એ વાતનો છે કે અનંતભાઈ અને રાધિકાના જે લગ્ન થવા જઈ રહ્યા છે એનો આનંદ આખા આલારમાં છવાયેલો છે. એક દુહો છે, આજ આનંદ આજ ઉછરંગ આજ સરુણા ને સખી અંબાણી પરિવારને આંગણે આજ કંચન વર્ષા મેં. સોનાનો વરસાદ વરસતો હોય એવો આપણને અનુભવ થાય. એમની આગતા સ્વાગતા, એમના લોકસંગીત, લોકસાહિત્ય માટેના ડાયરાના ભવ્ય આયોજન, અનેક કાર્યક્રમો, અનેક ઇવેન્ટો અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને તેની સાથે ગામડાના લોકો જોડાશે. એટલે જનજનમાં એક મેસેજ છે કે અંબાણી પરિવાર પોતાના લોકોને અથવા ગામના લોકોને આજે પણ ભૂલ્યો નથી. બિલકુલ. એટલે
એક જન સુધી આ વાત ગઈ છે કે આપણા લાડલા દીકરાના લગ્ન છે એવી અનુભૂતિ દરેકને થઈ રહી છે. અને પ્રી વેડિંગ જેને કહીએ આપણે, એ પ્રી વેડિંગના કાર્યક્રમો અત્યારથી ચાલુ થઈ ગયા છે. જુલાઈમાં જે લગ્ન તો બાકી છે ત્યાં સુધીમાં તો અનેક કાર્યક્રમો થશે, અનેક કલાકારો આવશે. મને તો વારસાગત જે ગીતો મળ્યા છે એમાંથી એક ગીત આજ બરોબર ફિટ બેસશે, જે 63માં હેમગઢીએ પોતાના અવાજમાં કમ્પોઝિશન કરી અને રેડિયો આકાશવાણી રાજકોટ પરથી રજૂ કર્યું હતું. જે ગીતને પાંખો આવી આજે પણ હિન્દી ફિલ્મમાં લેવામાં આવ્યા છે એ ગીતો. ઘનઘોર જરે ચહોર મારું મન, મોર બની તન ગાંઠ કરે મન, મોર બની તન ગાંઠ કરે મન, મોર બની તન ગાંઠ કરે, મોર બની તન ગાંઠ કરે મન, મોર બની તન ગાંઠ કરે, મોર બની તન ગાંઠ કરે મન, મોર બની તન ગાંઠ. આવા અનેક ગીતો. આજ વગડાવો વગડાવો રૂડા શરણાયું ને ઢોલ, એ શરણાયું ને ઢોલ પ્રગટ્યા દીવડા જાકમ જોળ. આજ વગડાવો વગડાવો રૂડા શરણાયું ને ઢોલ. આજ ઢોલ ઢબુકશે, શરણાયું વાગશે. તો બિહારી દાન ગઢવી કે જેઓ ચારણ સમાજનો ગૌરવ છે અને તેની સાથે આજે ગામડાના વ્યક્તિના દિલ સુધી તેઓ બેસી જવાના છે. મહત્વની વાત એ છે કે અનંતભાઈ અને રાધિકાબેનના લગ્નમાં આજે તેમના અવાજમાં લોકો તો સાંભળે પણ તો એક પ્રકારના આશીર્વાદ પણ, શુભકામનાઓ પણ તેમણે પોતાની અંદાજમાં આપી છે. કેમેરા પર્સન અમિત શર્મા સાથે દીપિકા કુમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જામનગર. અંબાણી પરિવારમાં પદ્મશ્રી હેમંતભાઈ ચૌહાણ અને તેમની દીકરી ગીતાબેન ચૌહાણ આવ્યા છે. આજે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે જોડાયા છે. હેમંતભાઈ, આજે તમારા અંદાજમાં અંબાણી પરિવારને શુભકામનાઓ. બસ અમે આવા સારા સારા ક્યારેક કાર્યક્રમો હોય તો કોકિલાબેન અમને સ્પેશિયલ આમંત્રણ આપે છે. એટલે વચ્ચે એકવાર અમને બોલાવેલા, પછી આની પછી બોમ્બેમાં એક પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે પાછો. એટલે આમ શ્રીનાથજી ભગવાનના જે મેં ભજનો ગાયા છે ને પોતે શ્રીનાથજીના ઉપાસક છે. એટલે એકવાર રમેશભાઈ ઓઝાને ત્યાં સ્ટેજ ઉપર આવીને મને કે હેમંતભાઈ તમે આવશો ને? મેં કીધું હા, મને જરૂર બોલાવજો, હું આવીશ. એટલે એક બહુ જ સુંદર, આમ આપણે સાદા સીધા માણસો હોય ને એવું લાગે કે આમ થાય કે વર્લ્ડના સૌથી ધનવાન માણસ પણ આપણે હારે વાત કરતા હોય તો આમ જાણે સાવ સાદા આપણા કુટુંબના હોય એવી રીતે વાત કરતા હોય. જમાડતા હોય તો એવી રીતે જમાડતા હોય જાણે આપણા પરિવારમાં જમાડતા હોય. એટલે અમને ખૂબ ખુશી છે કે જે કલાકારોને આમંત્રણ મળ્યું છે બધા ખુશ છે કે ભાઈ આપણને આવા સરસ પ્રોગ્રામ માટે આપણને યાદ કર્યા. અને આમાં ધારે તો આખું બોલિવૂડ લાવી શકાય એમ છે, પણ છતાંય આપણે એને લોક સંસ્કૃતિ પ્રત્યે એને લગાવ છે કે આપણી લોક સંસ્કૃતિ, આપણા ભજનો, આપણા લોકગીતો, આપણા લગ્ન ગીતો એ ઉજાગર થાય એના માટે થઈ અને આવો સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ કર્યો છે. ગીતાબેન પપ્પા સાથે પ્રેઝન્ટ કરવાનું છે, એક ગાય સંભળાવશો? મેરું તો ડગે પણ જેના મનનો ડગે પાનબાઈ ભાંગે રે પડે બાર માંડ વિપત પડે તો વણસે નહીં ને રે સોઈ હારી જાનના રે ખૂબ જ સુંદર, ખૂબ જ સુંદર. કેમેરા પર્સન અમિત શર્મા સાથે દીપિકા કુમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જામનગર.